Very good morning to all second year BCom students. Welcome to the session on cost and management accounting paper 2. Uh, so far we have solved 3 problems. In today's class, today's session, I'll be solving 2 problems. One problem that is part A question, 6 mark question, and the second question is 12 marks, part B. Now look at the question. I will share you the slide. Hope you can see my slide. Slide ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡಿ. Yes, sir. Okay. Now look at the problem number 4. The problem number 4, it is related to the theory which we have studied in the second class. In the second session, we have studied the reasons, causes for difference of profit shown by cost account and financial account, correct? There we made 3 columns. First column causes or reasons, and second and third column heading is effects on profit. Under that again 2 sub-column, cost account column and a financial account column. Okay, now look at the question. What is the impact or what is the effect on the same on profit of cost accountant, financial accountant, profit on cost book and profit on financial book from the following transactions? So you will get maximum 6 items in the semester exam, maximum 6 items, 1 mark each. So now I have given only 4 items. Now look at the transaction A. Depreciation more entered in costing book. This is a transaction. Because of this transaction, what is the impact on profit of cost account and what is the impact of profit of financial account? That you have to explain. Okay. Now look at the solution part. In the same slide below, you can see solution. Make 3 columns. Make 3 columns. First column heading causes or reasons or factors or item. And heading for the last 2 columns is effects on profit. Under that, effects on profit, under that, cost account and financial account. Now write down the first point, depreciation more entered in cost book. So you write down here, you can see here, depreciation more entered in costing book. Fine. Now you have to analyze what is the impact on, what is the effect on profit of cost account, what is the effect on profit of financial account. Depreciation, step number 1, whether depreciation is expense or revenue. Depreciation is expense. Debit side entry ಮಾಡ್ತೇನೆ to depreciation is an expense. Expense is more entered in costing. Since it's an expense, expense is more entered in costing. Costing profit reduced. Costing profit reduced. You see, costing profit reduced. So CA column less. If CA column is less, other column no need to analyze. Simply you can write opposite of that more. One column less, one column more ಬರಲೇಬೇಕು. Now come to the transaction B. Factory overhead over absorbed in cost book. Factory overhead over absorbed in cost book. Step number 1, expenses are revenue. Factory overhead is an expense. 2 factory overhead. So expense. Factory overhead over absorbed in cost book. Over absorbed means more entered. Over ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. Over absorbed, more absorbed, over recovery. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ? Even if it is not mentioned in cost book, in cost book ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ನೀವು ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನು, ಅಂಡರ್ ರಿಕವರಿ, ಓವರ್ ರಿಕವರಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟಿನ ಟರ್ಮು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದು. ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. So in which book it is not mentioned, ಆಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓವರ್ ರಿಕವರಿ, ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್, ಅಂಡರ್ ರಿಕವರಿ, ಅಂಡರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಗೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್. ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್. Since it's an expense, expense is more entered in costing book. Costing profit reduced. So CA column less. CA column less. Clear?
FA column, obviously more. Now come to C. Administration overhead less centered in costing book. Administration overhead less centered in costing book. Administration overhead expense revenue. Administration overhead expenses. So expenses less centered in costing. So expenses costing book alli kadime ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. Since it's an expense is less centered in costing. Expenses na costing book alli kadime ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ costing profit ಜಾಸ್ತಿ. So effect on profit is costing profit increased, costing profit more. FA column less. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Similarly, the last item, donation to charity entered only in financial book. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, donation to charity while preparing cost sheet we will not take, we will not consider. ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಚಾರಿಟಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? You exclude all these items because of the pure financial item. ಇದೆಲ್ಲ pure financial item, only financial accountant he takes into account in his account. So cost accountant ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Cost accountant he takes into account only the expenses, costs which are related to manufacturing. Correct ಅಲ್ಲ? So donation to charity is a pure financial item. Expense is a revenue. Step number 1 is an expense. This expense is entered only in financial account. ಏನಾಯ್ತು ಆಗಿದ್ರೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಲೆಸ್. ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, FA ಕಾಲಮ್ ಲೆಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? FA ಕಾಲಮ್ ಲೆಸ್ ಆದ್ರೆ obviously CA ಕಾಲಮ್ ಮೋರ್. So this type of problem you can expect from the semester exam. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ in future you can expect. So ನಾನು generally I used to give this type of problem in the test. ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. So semester exam so you can expect. Is it okay? Fine. Now I'll move on to the next problem. The next problem number 5 is, problem number 5 is 12-mark question. Now look at the problem, try to understand the problem. The profit as per cost account is rupees 9,04,000. The following facts are found out on comparison between cost account and financial account, CA and FA, cost account and FA, financial account. Now you are given with the particular CA column, FA column, opening stock of raw material 50, 60, work in progress given, finished goods is given, closing stock of raw material is given, administrative overhead, interest credit. Now look at the interest credit. Interest credit CA column illa nodi, yake interest credit and the revenue, cost accountant will not take into account revenue ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ CA column dash. Similarly, provision for tax, provision for the RBD, reserve for bad debts, ಅದು ಸಹ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಹಾಗಾಗಿ CA column provision for tax is nil dash. Now look at the last sentence requirement. What you have to do is find out the profit as per financial account by preparing the reconciliation statement. Now my dear students, this problem is little different from the previous problems which you have studied. Okay, in what way? So far up to problem number 3, problem number 4 is theoretical problem convert ಮಾಡಿದಲ್ಲ, theory problem convert ಮಾಡಿದ್ದು. Up to 3 we were given with profit as per cost account and financial account ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಲ್ಲಿ we are given with only profit as per cost account, profit as per financial account not given, profit as per financial account not given. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಯು ಕಾಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯೇ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ 50,000, financial account column 60,000. ಈಗ step number 1, expenses or revenue. Opening stock of raw material expenses. So any opening stock is an expense. ಯಾವುದೇ opening stock ಕೊಡಲಿ, opening stock of raw material, opening stock of finished goods, opening work in progress, any opening is expenses. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್
ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ 50,000 60,000 ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಈಗ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀರಿ? ಈಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೋತೀರಿ? ನಿಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಸ್ ಬೇಸ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೇಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ತಗೋತೀರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿದಿನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದರ್ಥ ಎಂತ? ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಈಗ ನಾವು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಯಾಕೆ? ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೆಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ rupees 10,000. ಸರಿ ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೆಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ rupees 10,000. 60,000 ಮೈನಸ್ 50,000, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 10,000. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 10,000 ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಂತ? ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಬಿ ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು. ನಾನೀಗ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಯು ಮೈ ದ ಬೋಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್. Okay, can you see my Excel sheet? One of you please answer. Yes, sir. Okay, thank you. Net profit, bari start ಮಾಡು. ಈಗ heading reconciliation statement, 3 columns ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. Net profit as per cost account within bracket ಅಲ್ಲಿ base profit. ಸೊ ಇದರ್ಥ ಏನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೊದಲು ತಗೋತೀರಿ ಅದು ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಫ್ ಇ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಗೇನಾಯ್ತು? ಯುವರ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 9,04,000. ಸರಿಯಲ್ಲ? 9,04,000. ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ. ಒಂದು 50% ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐಟಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವನ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೆಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ rupees 10,000. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್? ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ?
ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಸ್ opening stock of raw material, more charged in financial account, more charged in financial account. More charged in financial account. Or less charged in, less entered in costing badru paravagilla. Difference amount 10,000. Clear? Next item, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಯಾವ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದು? ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 65, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 70,000 ಇದೆ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಸೊ ಲೆಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, opening work in progress, less entered in cost account, or charged more in, entered more in financial account, entered more in financial account. ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಕಡೆ ಏನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 5,000. Okay, next item, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಕೋಲನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಗಿದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಓಪನಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 45,000, ಎಫ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 50,000. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಎನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ 5,000. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಮೋರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ದು ರೋಡಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಲೆಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ದು ರೋಡಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 5,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಮುಗೀತು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಐಟಮ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಐಟಮ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 1,42,000 and 1,29,000. ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಎನಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ by closing stock of raw material, by closing stock of finished goods, by closing work in progress, correct ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಎನಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಈಗ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ 1,42,000 ಇದೆ, ಎಫ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 1,29,000 ಇದೆ. ಸೊ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗೀತು. ರೆವಿನ್ಯೂ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಗ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗೀತು. ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸರಿಯಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ more entered in ಎಲ್ಲಿ? more entered in costing.
ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 13,000 ಅಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 13,000. 1,42,000 minus 1,29,000. Yes, 13,000, correct. Okay. Next item, administrative overhead. 23,000 cost account, financial book ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಇದೆ. So step number 1, administrative overhead is expense or revenue? Any overhead is an expense. Expenses costing ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? Expenses costing ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದೆ. Expenses less centered in costing. 23,000 ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 30,000. ಸೊ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಲೆಸ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೋರ್ ಇನ್, ಎಂಟರ್ಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ or entered less in cost account. ಹೇಗಾಯ್ತು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು 7,000 ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾನು, ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 7,000 ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ 7,000. 1,29,000 ಸಾರಿ 30,000 minus 23,000 ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೆವಿನ್ಯೂ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಶ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆವಿನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೆವಿನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಬಿ ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕಾರಣ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಐಟಮ್ ಬಂತಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ or entered only in financial account, interest credit entered only in financial account, ಅಥವಾ interest credit not entered in costing book. ಯಾವುದು ಒಂದು ಬರೀರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟದು? ಅಮೌಂಟು 16,000 ಕರೆಕ್ಟ್? 16,000 ಎಸ್. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀರಿ 16,000. Now come to the problem. Last item, provision for tax expense revenue. Step number 1, ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Any provision is an expenses. ನಾವೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ is also expense. This expense is not entered in costing. Even otherwise we won't take, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನಿ ರಿಸರ್ವ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎನಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸಿ ಎ ಕಾಲಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇವನ್ ಅದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅಂತ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ base profit increased. Costing profit increased means base profit increased. Since base profit increased, we have to deduct. Again less ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಅದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ, ಅಂದಾಜಿಗೆ ಒಂದು 50% ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡೋದು ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಅದು ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಹ ಬರಿಬೋದು, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಮೌಂಟು, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಮೌಂಟು
14,000 ಅಲ್ಲ? Yes, 14,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ತಗೊಳ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಬೇರೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 16,000, ವೆರಿ ಈಸಿ. 16,000. ಸೊ 9,04,000 ಪ್ಲಸ್ 16,000 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 9,20,000 ಆಯಿತು. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? 9,20,000 ಆಯಿತು. ಈಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್. 54,000 ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 54,000. ಸೊ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 9,20,000 ಮೈನಸ್ 54,000, 8,66,000. 8,66,000 is ಏನಿದು? This is net profit as per financial account or financial book within bracket expected or intended. ಎರಡು ಒಂದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಬರೋದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. Intended profit. So this is your answer. See, net profit as per costing is given. Idu after adding, idu after deducting 8,60,000. So this is the answer. So today we have solved 2 problems. So next class what I will do is I'll take, so far we have solved problem on with the profit. Suppose if loss is given, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈಗೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರು ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ, 5ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಜನರಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಒಂದು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. 2ನೇದು ಅನಾಲಿಸ್ ಮಾಡೋದು. 3ನೇದು ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕುವಾಗ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನೇಮ್, ಸೆಕ್ಷನ್, ಫುಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್, 3 ಬೇಕು ನನಗೆ. ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಪುನಃ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಚ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. And still you have doubt, definitely you can call me at any time. Okay, any doubt? Anybody is having any doubt, you can ask your doubt. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್, ನಮಿತಾ ಮೊಗೇರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಏನು ಡೌಟು? ಇಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್? ರಕ್ಷಿತಾ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಮ್ಮ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಲೆಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ 2ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾ ಹೌದು ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಓದಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 23,000 ಇದೆ, ಸರಿಯಾ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಇದೆ, ಸರಿಯಾ? ಈಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ?
ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎನಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಎನಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ, 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಂತ ಆಯ್ತು, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಂತ, ಬಿಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬಿಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಹಾ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೇರೆ ಸರ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಹೇಗೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಳುದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು, ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ, ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. What is base profit? The profit which you take initially. The profit which you take first. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ತಗೋತೀರಿ ಅದು ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸರಿಯಾ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ತಗೋತೇವೆ, ಎರಡು ಕೊಟ್ಟವ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ತಗೋತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಂದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್, ಸಪೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಪಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಬಿಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕಾರಣ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿತ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಿತ್ ಲಾಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, 5ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4ನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಈಗ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ, 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ನಾವು, 5ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ. 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ವಿತ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. 4ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, 5ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ, 5ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. 4ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಾ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್, ಟೈಮ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್ಸ್? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಝೂಮ್ ಓನ್ಲಿ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಸಹ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿದಿನ್ ಆರ್, ಒಂದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. Any doubts? Any doubts?